Azul, très bien, je me porte comme un charme et je suis heureux que la nature m'ait doté d'une santé résistante et résiliente. Je me porte bien et j'en remercie la nature et le ciel. Le 20 avril, 20 ابريل غتقيم تفاث دوك مزروين تقبايليت هذا بو مهرسان وين يكثن هادشي السخسي شحال تشكلت ويذ يقدشن كواين عندنا في تمازيغت السوس مناكويث يقول هاد حاشا الماك يقصنا غن يقصنا ضحن يوكن أين عتسفن مدن سي 63 رسام ذوين يتمتثنا لهم ذوين راه يدرنا دي كمل يوكن الجيل تسوثان تيتسجع يتسوثان و أمنو غاكيم يسعى مزوران القاين ذوك مزروي يميم يمزورنا دي مسري نيسان رواسان جنارد ذنوكني على يكملن افوذ وتختيالا ثفاث يدن بوس غرسن نكوني تتكملن يكون وياك يدي تواليني تتكملن يا التقبايليت يا القبايليون ثفاث من التقبايليت إيه 20 ديفريل وإلى قرا هذه توامضل خاصة هذا بونا مهرسان دوين يكاثن سور بلاف سلحبوس سي مسلطة سي جدرميا سليمي دياينس يوكنا غي شمث نغي وكنا غي سخسيون نكوني غاس نقيم دايما تفاث أم يطيجي يدي فلادين ولي زميرالا هاتي السكد ولي زميرالا هاتي السخسي إيه 20 ديفريل كيكات هي التقبايليت هي القبايليون أو ندير تيغريهم يوكن أتقدشم أكن توعام دي ثمورث سوذم أزامول يوكن أدفقنم ذاك 20 ديفريل داين إدوار ثم سقم زروينا داين إد نورث ذاك الملا يغد جاني مزورة دوين على نكمل على ما تسقرا دي ثموراتي فرانيين بعد دي فرنسا ياك ذي كندا ثمليليث تكليوين هذا دي لينت ذي الباريو ياك مونريال هادي لينتس من الحد 19 ديفريل نكيني هذه اللي غادي تيكليا ديال الباريو تيكليتها من زوث ومن بعد ميد الفرح ستيمون انت كذودا فيدراليت تقبايليت هي اتسان غريفه سنون تيكليا كيون هذا السم اكل مثلا تشكلا في اللون اي تعاونهم دي تيكليا الا ديالنا كيف ديال كندا مثلا بالعيد وشعلة اللي خدمت فيديو تيسولد يوكن هذا الحون يفكاد عن انسي رندا و هذه اليوم يوث يون راسهم من ورا ديالين دي نيويورك انا دي خدم الماك ديالنا اسن السبت اماكن ديالنا كي ديال كاليفورنيا هذه اليوم سان فرانسيسكو نوتامون هذا ديالهم تكلي النظام إيه هاد كرا غير ويدي ديالنا كي تيلان دي لندن ويدي قدشن عطاس وتنميرتنسن هي القبايلي من دايلا ذوك مظال ذوين على ديفكسن إوا كنا ديسكنا سدنا 20 ديفريل ناقص 19 ناقص 18 ديفريل نغون بعد ذاك كان 20 ديفريل نتسكيا كديكس ونتجرا أعداو أمهرسن هذا تيكس
دي تزورا أماكن يبويا غيد ثلويث تقول وننا ذاين نسعات ثيموننت تتقري فاسننا ثيموننت نخدمي تشيد ثيموننت نبرحديس وثلاليث نتاكدو ذات فيدرالي تقبيليث تشين إديرسن أروي النار نبدا كان نقدش يوكن استعرفن يس الجنس يدوكلن استعرفن تيس ثمور النظام ذا شو أمنو غي ترى دا قدي لان دي الموين اوريون اما دي ليران ثمور ابو عرب دي زين اسرائيل دوين يغحبسن شطوح سكود إلا ترى دا قنيكات ذنسان يجبدن ثمغليون الثماس نتراجو يوكن أديلي ثلويث ويليون أدي خزر غورنا ودا غدي فك أزال غدي فك فود ونيلي يدس غادي يستعرف سمو التقبيليث أمنو غادي يكمل سلا ديبلوماسي ني غادي كان نكوني داين ورن لالا ذا موسون ذا كذار نكوني داين ذوانك نصوم ان ايتا ماشي ذا سوتور ديك وياض الفنو راه نفنو اخامنا ونروح على نكرو الرياض نا انتنا تمزدوغ ندا نظن على اخامنا تسجدو ذا فيدرالي تقبيليث تسامول تقبيليث وذا يجي كان ذوي ذي غيدير قمن يغدي كاثن هذا قاد قارني وياض بلي نكني قرقمن لا أراو نلمعك أراو نتواشلت نتيموننت تروان المقدرة تروان قيصة تروان نتفغست وذويذ يسنن ذا شومي ذا زال بوال ورقمنا راه ويدي رقمن ماشي الماكلان ويدي تالاني ما نسلم ماك رقمن وياض نكوني نبارا ديك السن ما ذويذ يبغى نغسن تظن بالسيف رقمات كينيكات إذا قارن وياض نغيد قارنو ثنيا سيس منا هيا كينيكات وتنقبل راه ونكوني أبريدنا هذي كمل خاص كاثنا ذا غديك زمنا بريد دي تكلينا نكوني نتكمل J'ai tout le respect pour le Saint-Père, Léon XIV. Et beaucoup de chrétiens, et beaucoup de Kabyles qui ne sont pas chrétiens aussi, attendent cette visite comme un faisceau de lumière jeté sur la cruauté du régime algérien dans son traitement de la diversité culturelle. Pour autant, nous avons peur que la diplomatie l'emporte sur la chrétienté, la spiritualité et surtout sur la terreur qui sévit en Algérie contre les populations, dont le peuple kabyle. Le fait que le pape accepte de ne pas parler en français à la demande de l'Algérie et de parler en anglais me paraît non pas une erreur, mais plus que cela. Parce qu'il va s'adresser en anglais à des Kabyles qui parlent français au mieux, c'est comme si il y avait un dialogue de sourds. Je pense que c'est une concession qu'il n'aurait jamais dû accepter. Mais son choix est souverain et nous respectons sa décision. Est-ce que cela va changer quelque chose? Vous savez, il n'y a de changement que celui que les acteurs sur place entreprennent. Si les chrétiens sur place ne bougent pas, rien ne changera. C'est à eux de prendre en main leur destin et de se battre pour imposer
leur culte et leurs droits en tant que chrétiens. Pour les prisonniers politiques, dont certains sont chrétiens, notamment des Kabyles, il y a juste l'effet médiatique que cette visite suscite qui fera en sorte qu'on jettera aussi de la lumière sur les prisonniers politiques qui sont en Algérie. Et ce sont des condamnés arbitrairement, condamnés non pas par des sentences suite à des délibérations des juges et des jurés, mais des condamnations qui ont été prononcées par téléphone, par la hiérarchie politico-militaire. Le pape ne devrait pas ignorer cela. D'ailleurs, je lui ai écrit une lettre personnellement et j'attends justement, comme tous ceux qui lui ont écrit, pour lui faire toucher du doigt l'ensemble des pièges que pose le régime algérien au pape pour cette visite. En fait, le régime voudrait juste montrer au monde une image d'un régime tolérant sur le plan culturel. Il a même obligé des chrétiens à venir devant des caméras de télévision pour dire que leurs droits sont à respecter. S'ils étaient respectés, il n'y aurait pas eu 47 églises de fermées et violemment fermées. Moi, j'appelle sa sainteté le pape à ce qu'il parle des prisonniers politiques, à ce qu'il appelle à la tolérance politique, à la libération des prisonniers politiques, à la cessation de la terreur politique exercée par le régime algérien sur les Kabyles notamment, et sur les droits civiques et politiques en général, sur les libertés en général. C'est à ce titre-là que nous attendons le Saint-Père. Pour être digne de Saint-Augustin, il faut qu'il ait la liberté d'expression qui était celle de son maître à penser. C'est évident. M. Macron n'aurait pas fait cette visite s'il n'y avait pas l'affaire de Christophe Glaise et s'il n'y avait pas surtout les tensions diplomatiques entre les deux pays. Je ne sais quelles sont les propositions que M. Macron a remises au Saint-Père, mais il est évident, on peut deviner facilement que cela concerne des négociations par l'intermédiaire du Vatican. Maintenant, est-ce que cela aboutirait à quelque chose? Nous ne sommes pas des devins. Personnellement, je n'attends aucun miracle. Le régime algérien est un régime de lâcheté. Il écrase les faibles et fait la courbette devant les puissants. Il avait des traités de coopération stratégique avec l'Iran, avec le Venezuela, avec la Syrie. Le Venezuela et la Syrie sont tombés sans que l'Algérie ait pu faire quoi que ce soit. Bien que pour la Syrie, l'Algérie avait envoyé des soldats pour combattre aux côtés des troupes de Bachar el-Assad. D'ailleurs, ils sont 500 prisonniers dans les prisons syriennes actuellement, les soldats algériens. Et on le voit aussi, maintenant que l'Iran est, le régime iranien, des ayatollahs, est vers sa fin, on peut dire qu'il est agressé en termes internationaux par ceux qui veulent changer de régime, notamment les Américains et les Israéliens, et pourtant l'Algérie
se solidarise avec les pays arabes et non pas avec l'Iran. Donc cela montre la lâcheté. Il y a aussi une autre affaire, celle du Polisario. L'affaire est entendue depuis que M. Trump a décidé que l'Algérie ne puisse plus fournir d'armement au Polisario sans risque d'être taxé lui-même de terrorisme international. D'ailleurs, il y a actuellement une procédure ici en France qui est engagée contre le régime algérien en tant qu'État terroriste. Vous voyez l'effet boomerang d'une politique revient en pleine figure du régime algérien, puisqu'il traite tout le monde de terroriste tout en nourrissant lui-même et en armant d'autres lieux avec des armes de guerre. Il nous taxe, nous, de terroristes, alors que nous sommes les plus pacifiques au monde. Le régime algérien viendra à son tour nécessairement. Il va tomber. Et pour qu'il ne tombe pas, il ne lui reste qu'une chose, c'est de libérer des prisonniers politiques, c'est d'abroger les articles scélérats, voire même de déchoir tous ceux qui portent la responsabilité de cette impasse et de cet isolement politique général, ainsi que de cette crise de confiance qui fait que n'importe quel citoyen est suspecté de dissidence, suspecté de comploter contre le régime algérien. Il y a une complotite du régime qui fait que n'importe quel Algérien, ne parlons pas du Kabyle, n'importe quel Algérien est passible de l'article 87 bis pour peu qu'il ouvre la bouche. Voilà. Donc, soyons plutôt rassurés par l'évolution du monde. Les dictatures vont tomber une à une et la dictature algérienne en est la prochaine. Moi, je propose au régime algérien de se démocratiser, de prendre lui-même les devants pour ouvrir des négociations avec les oppositions, ouvrir des négociations avec le MAC sur l'avenir de la Kabylie et libérer l'ensemble des prisonniers politiques. Toute autre option est une option qui va dans le mur nécessairement pour eux. Je ne partage pas cette analyse. Donald Trump a un plan qui a été préparé par les services américains depuis longtemps. Les conditions n'étaient pas encore réunies et surtout il n'y avait pas de président qui a le courage d'assumer cette politique avant M. Trump. Maintenant, les objectifs qu'il se fixe, il doit aussi être pragmatique et évoluer en fonction d'évolution sur le terrain de la situation. Voilà. Je pense que nécessairement, le régime des ayatollahs touche à sa fin. Malheureusement, le terrorisme d'État qui règne en Iran, qui a régné en Iran depuis plus de 40 ans, fait qu'aujourd'hui, même avec le soutien des Américains, les Iraniens ont peur de sortir dans la rue, de peur justement d'être massacrés massivement. D'ailleurs, c'est cette peur même d'être massacrés qui fait que les Kabyles ne sortent pas dans la rue. Mais un jour ou l'autre, les Kabyles sortiront parce qu'ils en ont marre de la répression, ils en ont marre d'avoir peur, ils en ont marre de subir, d'être humiliés, d'être maltraités, d'être emprisonnés pour n'importe quoi, ou d'être auditionnés par la police pour n'importe quelle broutille. Donc, un jour ou l'autre, la Kabylie, de toute façon, s'émancipera définitivement et totalement de l'Algérie. Mais pour le moment, il faut casser la peur. Et la seule façon de le casser, c'est tout de suite là, c'est de fêter le 20 avril. Par n'importe quel moyen, que les gens, n'importe quel moyen pacifique, bien entendu, que les gens le fêtent et le célèbrent pour rappeler que la Kabylie n'est pas algérienne, quelle que soit
les drapeaux que l'Algérie oblige les épiceries, les commerçants à mettre sur leur devanture pour dire qu'ils sont algériens. Non, la Kabylie n'est pas algérienne. La Kabylie est kabyle. Elle restera kabyle éternellement. Les explications qui m'ont été fournies ne sont pas crédibles. Ils disent que la chaîne YouTube n'a pas respecté le règlement de la communauté. Ce qui est totalement faux. À aucun moment on m'a dit, on ne m'a donné un avertissement pour dire faites attention, on vient de nous signaler telle vidéo ou telle autre. C'est une chaîne musicale, il n'y a pas de discours politique, il n'y a que de la musique et de la chanson, et c'est incompréhensible. S'il n'y a pas une top algérienne ou quelqu'un qui a été soudoyé au sein de YouTube, France particulièrement, cette chaîne n'aurait jamais dû être fermée. Bien entendu, je laisse à la justice maintenant le dernier mot. Mais en attendant, j'appelle tout le monde à s'abonner à la page Facebook qui s'appelle Ferhat-musique-page officielle. Donc sur Facebook, vous allez la retrouver et nous allons remettre tout ce qu'il y avait sur YouTube, nous allons le remettre sur Facebook, plus nous sommes en train de préparer la mise en place des musiques classiques que je vous ai promises depuis longtemps. Le 16 à Guénicat, le jeudi 16, il va y avoir sorti sur cette page même d'une nouvelle chanson, Shfawan Tamzim, et il sera aussi en streaming et en téléchargement sur TuneCore et toutes les plateformes de streaming également. Donc, pour jeudi, à faire une nouvelle chanson, Shfawan Tamzim. Donc, je vous appelle tous à vous rendre et à vous abonner surtout. Abonnez-vous à la page Ferhat-musique-page officielle. Tanmir. أولاً قالوا ذوين انتقمات نكوني تواشوت في واشولين تيلين لي بروبليم جالسين تيلي تسلوفا تيلي لتشح تيلي فتحة تيلي وغيليف تيلي وغنزيم دا شو نكون قلت واشوت دي قبيلينا كنمن لا نحواج تقمات نحواج نمعاون سكود نلا داو زاقلو الجزائري ولا الفدالي منا ولا ذويذ يخدمن اما كان غيس نقارن اما اللي كادياس نغويذ يشكامن يخدمنا كدو دافون ام هرسن ماذا قال فلان غير غلي ثالوف نغف تلوانا يدي غلي البطله ساقي ازكى غف تلوان سن نغف يما نسن مام خاطر من غلي نكونيو ذنو فانسن ولا ذنثنيو اضر كان هذا غلينا ايه تلها تقمات الهاو معاون بوي قال لنا ثقدو ذا فيدراليس تقبيليس نغاكويس نتسكيا كدقس يا ليون هادي في كافوس المعاونه يوكن ان نبدل الجنس ديال الجناس نظام سكود نبدي دار هذا الجنس ونصوض هذا غرف إلها لامان ديالنا انت معاونت وانت ميامانت تنميرتنو